Hi viewers, welcome. In the last class we were discussing about functions of commercial banks and we have started with the functions of the commercial bank. Under that primary functions we have started, and in the primary functions we have discussed the first function of the primary functions of commercial bank. What is the first primary function of the commercial bank is accepting deposits. Under accepting deposits, how many types of deposit accounts are going to be offered or provided by the bank, which we were discussed elaborately in the last class. And in this class we are going to discuss about the leftover functions, that is primary functions of commercial banks. Now we are going to discuss about advancing loans. This is the second primary function of commercial banks. Generally the banks are accepting the deposits from the public, and at the same time the same balances are providing in the form of loans to the those who are needy money in the public. That is, the public are going to save their surplus balances with the banks in the form of deposits, and at the same time the same public, those who are having need of money, they are going to approach the bank for loans. In this process the bank is going to charge more interest on the loans than they pay on deposits, and the difference constitute banker profit. So banks always charge less interest rate on deposits and collecting more interest rate and charging more interest rate on loans. The difference is going to be the profit for the banks. Banks are giving these advances into the different types that we will discuss. Basically ఈ అడ్వాన్సింగ్ లోన్స్ అనేటటువంటిది సర్వసాధారణంగా బ్యాంకులు ప్రజల నుండి స్వీకరించే డిపాజిట్లపై వడ్డీని చెల్లిస్తూ, అదేవిధంగా తన వద్ద డిపాజిట్ల రూపంలో వసూలైనటువంటి మొత్తాన్ని రుణ సదుపాయంలో అవసరమైనటువంటి ప్రజలకు అందచేస్తూ, ఆ అందచేసినటువంటి రుణాలపై వడ్డీని వసూలు చేస్తూ, మరియు వారు ఆహ్వానించినటువంటి డిపాజిట్లపై వడ్డీని చెల్లిస్తూ ఉంటారు. కాకపోతే డిపాజిట్లపై చెల్లించే వడ్డీ రేటు కంటే రుణాలపై చెల్లించే వడ్డీ రేటు ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇలా తేడా ఉన్నటువంటి వడ్డీనే బ్యాంకర్ యొక్క లాభంగా కలిగి ఉంటారు. ఈ రుణాలను వివిధ రకాలుగా బ్యాంకులు అందజేయడం జరుగుతుంది. ఒకటి, మనీ అట్ కాల్. ఇట్ ఈస్ ద మనీ lent for a very short period, generally from 1 to 14 days. మనీ అట్ కాల్ అనేటటువంటి అందులో బ్యాంకు రుణ సదుపాయాన్ని అందజేస్తుంది. ఈ రుణ సదుపాయము ఎన్ని రోజులకు అయి ఉంటుందంటే 1 నుంచి 14 రోజుల వరకు ఈ రుణ సదుపాయాన్ని కల్పించడం జరుగుతుంది. Such advances are usually made to other banks and financial institutions only. Money at call ensures liquidity. Basically, this type of loan is provided by the bank to the other banks as well as other financial institutions only. This money at call is not provided to the any individuals or business enterprises or corporate enterprises. It is provided only to the other banks as well as to the other financial institutions. This money at call is going to create liquidity for the other financial institutions. The students are supposed to know the meaning of liquidity. Liquidity means the asset
which can be easily convertible into cash. Right cash, hard cash is nothing but liquidity. ఈ కాల్ వద్ద డబ్బు అనేది సాధారణంగా 1 నుంచి 14 రోజుల వరకు చాలా తక్కువ కాలానికి పొందుపరిచేటటువంటి సహాయం. ఇటువంటి పురోగతులు సాధారణంగా ఇతర బ్యాంకులు మరియు ఆర్థిక సంస్థలకు మాత్రమే ఇతరత్ర బ్యాంకులు సహాయం చేయడం జరుగుతుంది. ఈ డబ్బు కాల్ వద్ద డబ్బు, దట్ ఈస్ మనీ అట్ కాల్ అనేటటువంటిది ద్రవ్యత్వతను కలిగి ఉంటుంది అని చెప్పేసి తెలుసుకుంటున్నాం. ఈ అడ్వాన్సింగ్ లోన్స్ లో మనీ అట్ కాల్ తర్వాత ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అనేటటువంటిది మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఓవర్ డ్రాఫ్ట్? ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ మీన్స్ allowing the borrower to overdraw his current balance. That means the banker is going to allow the customer to overdraw his current account balance. That means whatever the balances which he is having in his account, more than that he can draw. That facility is provided by the banker to the customer. That is called as a overdraft facility. The drawee has to pay interest on extra amount withdrawn. ఎంత మొత్తం అయితే ఎక్కువగా డ్రా చేశాడో బ్యాంకు నుంచి, తన ఖాతాలో ఉన్నటువంటి మొత్తానికి మించి ఎంత మొత్తాన్ని తన బ్యాంక్ ఖాతా నుంచి డ్రా చేయడం జరిగిందో ఆ మొత్తం మీద మాత్రమే ఈ డ్రాయీ అనేటటువంటి, దట్ ఈస్ కస్టమర్ ఈజ్ టు పే ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ withdrawn by the customer from the bank. The amount has to be repaid within short period. The facility of overdraft is available for short term to reliable customers only. This facility of the overdraft is provided to the only reliable customers, and also this is to be repaid within a very short period, that is nothing but within accounting period, within the financial year. సో ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అంటే రుణగ్రహీత తన ప్రస్తుత బ్యాలెన్స్ తీయడానికి, ప్రస్తుత బ్యాలెన్స్ ను మించి తీయడానికి అనుమతించడం, ఉపసంహరించుకున్న అదనపు మొత్తానికి వడ్డీని చెల్లించాలి. ఎంతైతే అదనంగా అతను మొత్తం బ్యాంక్ వద్ద నుంచి డ్రా చేస్తాడో అటువంటి మొత్తానికి వడ్డీని తను చెల్లించాలి. ఈ మొత్తాన్ని స్వల్ప వ్యవధిలో తిరిగి అతను చెల్లించాలి. అంతేకాకుండా ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ సౌకర్యం ఒక నమ్మకమైనటువంటి వినియోగదారులకు మాత్రమే స్వల్పకాలికంగా అంటే చాలా తక్కువ కాలానికి లభిస్తుంది. కాబట్టి ఈ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అనేటటువంటిది ప్రస్తుత అప్పుగా పరిగణిస్తారు, అంటే కరెంట్ లయబిలిటీగా పరిగణించడం జరుగుతుంది. కరెంట్ లయబిలిటీ, దీన్నే మనం తెలుగులో ఏమని చెప్పుకుంటున్నాం? ప్రస్తుత అప్పు అని చెప్పుకుంటున్నాం. ఈ ప్రస్తుత అప్పుని ఎవరికి ప్రొవైడ్ చేస్తారు? ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీని. ఈ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీ is provided to the only the reliable customers, the customers those who are maintaining the current account with the concerned bank. కరెంట్ అకౌంట్ కలిగినటువంటి అకౌంట్ హోల్డర్స్ వాళ్ళు కూడా రిలయబుల్ కరెంట్ అకౌంట్ హోల్డర్స్ కు మాత్రమే ఈ సహాయాన్ని కల్పించడం జరుగుతుంది. అలాగనే ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ తర్వాత మనం ఇంకోటి చూసినట్టయితే క్యాష్ క్రెడిట్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ క్యాష్ క్రెడిట్ అనేటటువంటిది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రైమరీ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది బ్యాంక్. వితిన్ దిస్ ద బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ప్లేస్ ఇన్ ఏ మోడర్న్ క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీ is to create demand deposit and helps in circulating it as a medium of exchange. This is also called as credit creation. నగదు క్రెడిట్ అంటే ఆధునిక పెట్టుబడిదారీ ఆర్థిక వ్యవస్థలో బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ పోషించే ముఖ్యమైన విధుల్లో ఇదొకటి. డిమాండ్లో డిపాజిట్ ను సృష్టించడం మరియు దాన్ని మార్పిడి మాధ్యమంగా ప్రసారం చేయడంలో ఇది చాలా సహాయపడుతుంది. దీన్ని క్రెడిట్ క్రియేషన్ అని కూడా చెప్పవచ్చు. ఈ క్యాష్ క్రెడిట్ లో బ్యాంకు కొంత మొత్తాన్ని వినియోగదారునికి అందజేస్తుంది రుణంగా. ఈ మొత్తాన్ని తన ఖాతాలోకి క్రెడిట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే వినియోగదారుని ఖాతాకి లేదా ఖాతాదారుని ఖాతాకు అమౌంట్ క్రెడిట్ చేస్తారో ఆ రోజు నుంచినే ఆ మొత్తం డబ్బు మీద, ఎంత డబ్బు అయితే అతని ఖాతాకు అప్పుగా క్రెడిట్ చేయడం జరిగిందో ఆ మొత్తం డబ్బు మీద
వాళ్ళు బ్యాంకు వాళ్ళు వడ్డీ రేట్ని విధించడం జరుగుతుంది. ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ లో అలా కాదు. ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ లో ఎంత మొత్తం అయితే కస్టమర్ బ్యాంక్ నుంచి విత్డ్రా చేస్తాడో ఆ మొత్తం మీద మాత్రమే బ్యాంకరు వడ్డీని ఛార్జ్ చేస్తాడు. బట్ క్యాష్ క్రెడిట్ లో ఎంత మొత్తం అయితే అతని ఖాతాకు క్రెడిట్ అవుతుందో రుణ రూపంలో అది ఖాతాదారుడు లేదా వినియోగదారుడు బ్యాంకు నుంచి విత్డ్రా చేసినా చేయకపోయినా ఆ మొత్తం నిలువ మీద వడ్డీ అనేటటువంటిది బ్యాంకరు ఛార్జ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఫోర్త్ చెక్ సిస్టమ్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఫండ్స్. ఇది చాలా ఉపయోగకరమైనటువంటి విధిని ప్రజల తరపున ఖాతాదారుల తరపున బ్యాంకు నిర్వర్తిస్తుంటుంది. A check as a negotiable instrument is the most popular credit instrument used by the customer to make payments. The check system was evolved in a very early stage of banking, and now it has become the main credit instrument in the banking world. Through a check, the customer directs the bank to make payment to the payee. That means this check is a negotiable instrument. Through this negotiable instrument, a customer of the bank can direct the bank to pay some amount to the certain person. Like that, the customer can guide and direct instruct to the banker. The check system was evolved in a very early stages of the banking. ఈ చెక్ సిస్టమ్ అనేటటువంటిది చాలా రోజుల క్రితమే ఈ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ లో ఉద్భవించింది. అండ్ నౌ ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ ద మెయిన్ క్రెడిట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్ ద బ్యాంకింగ్ వరల్డ్. ప్రస్తుత తరుణంలో ఈ బ్యాంకింగ్ ప్రపంచంలో ఇది మెయిన్ క్రెడిట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ గా పనిచేస్తూ ఉంది. ద కస్టమర్ ఆల్వేస్ డైరెక్ట్స్ త్రూ ది చెక్ టు ది బ్యాంక్ టు మేక్ పేమెంట్ టు ది పేయీ. అతను చెల్లించాల్సినటువంటి చెల్లింపులన్నింటినీ కూడా బ్యాంకుకి చెక్ ఇచ్చేసి పే చేయమని చెప్పేసి అతను బ్యాంకర్కి డైరెక్షన్స్ ఇవ్వడం లేదా ఇన్స్ట్రక్షన్స్, స్టాండింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నిధుల చెల్లింపు వ్యవస్థను తనిఖీ చేయడం. చెల్లింపులు చేయడానికి కస్టమర్ ఉపయోగించే అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన క్రెడిట్ పరికరం నెగోషియబుల్ సాధనంగా ఉండే చెక్ వ్యవస్థ బ్యాంకింగ్ యొక్క ప్రారంభ దశల్లోనే అభివృద్ధి చెందింది మరియు ఇప్పుడు ఇది బ్యాంకింగ్ ప్రపంచంలో ప్రధాన క్రెడిట్ సాధనంగా మారింది. చెక్ ద్వారా కస్టమర్ చెల్లింపుదారునికి చెల్లింపు చేయమని బ్యాంకుని నిర్దేశిస్తాడు. ఒకవేళ కస్టమర్ కి తను చెల్లించాల్సినటువంటి ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ ప్రీమియం అయితేనేమి, ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్స్ అయితేనేమి, ఇతరత్ర ఏ పేమెంట్స్ చెక్ ఖాతాదారుడు చెల్లించాలనుకుంటాడో వాటన్నింటికి కూడా తన తరపున బ్యాంకుని చెల్లించమని అతను నిర్దేశకం చెక్కు జారీ చేసేటటువంటి అవకాశం ఈ చెక్ వల్ల కలిగింది. దీనివల్ల చాలా ఉపయోగకరమైనటువంటి సేవలను ఖాతాదారుడు బ్యాంకు వద్ద పొందడం జరుగుతుంది. అతను ఒక రోజు స్టాండింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని బ్యాంకుకి అందజేస్తే బ్యాంకు ఆ పనిని చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటుంది. దీనివల్ల ఖాతాదారుని యొక్క కాలము వృధా కాకుండా చాలా ఈజీగా అతని పని అతను చక్కపెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. వీటన్నింటినీ కూడా మనము ప్రైమరీ ఫంక్షన్స్ లో చదువుకున్నాం. ఈ ప్రైమరీ ఫంక్షన్స్ లో మనం చూసినట్టయితే ముఖ్యంగా రెండు రకాలు. ఒకటి యాక్సెప్టింగ్ డిపాజిట్స్ అండ్ అడ్వాన్సింగ్ లోన్స్. ఈ అడ్వాన్సింగ్ లోన్స్ లో మనం 4 చూసాం. ఒకటి చెక్ సిస్టమ్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఫండ్స్, క్యాష్ క్రెడిట్, మనీ అట్ కాల్, ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అనేటటువంటి 4 మెథడ్స్ మనము ఎక్కడ చూసామంటే మన యొక్క ప్రైమరీ ఫంక్షన్స్ లో సెకండ్ అయినటువంటి అడ్వాన్సింగ్ లోన్స్ లో చూసాం. అలాగనే ప్రైమరీ ఫంక్షన్స్ లో మొదటిదైనటువంటిది యాక్సెప్టింగ్ డిపాజిట్స్ లో కరెంట్ అకౌంట్ డిపాజిట్స్, సేవింగ్స్ అకౌంట్ డిపాజిట్స్, ఫిక్స్డ్ అకౌంట్ డిపాజిట్స్, రికరింగ్ అకౌంట్ డిపాజిట్స్ అని చెప్పేసి 4 రకాలుగా అయినటువంటి డిపాజిట్ల అకౌంట్ల గురించి మనము యాక్సెప్టింగ్ డిపాజిట్స్ లో చూసుకున్నాము. ఈ అడ్వాన్సింగ్ లోన్స్ లో కూడా 4 రకాలైనటువంటి లోన్ ఫెసిలిటీస్ ని బ్యాంకు అందజేస్తుందని చెప్పి తెలుసుకున్నాం. ఇంతటితో మన యొక్క ప్రైమరీ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ముగిస్తున్నాం. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనము సెకండరీ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ని గురించి చర్చించుకున్నాం. థ్యాంక్ యూ.
థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.